Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. I will wait for 5 minutes for joining of the students. Then I will start it. Hello, sir. Hello. Hello, sir. I had a question. Just ask So me. now, now you are teaching this chapter to us, sir. So we will get a note, handwritten notes or notes after teaching. Yes, yes. Okay. All of you will get these notes, PPTs, question bank, everything you will get it. Mummy. Uh, Everything you will get it on the Google Classroom. I will send you the link. All of you joined to that classroom. On that classroom, all these things will be available. Okay. Clear this? Yes, sir. I will send you the link of Google Classroom. All of you join to that Google Classroom, and on that classroom, all these material, notes, PPTs, question bank, assignments, all these things will be on that classroom, as well as college Moodle is there. On that college Moodle, all these things will be uploaded for each and every subject, for each and every class, each and every subject, and each and every class means SC computer, T computer, B computer, SEIT, TIT, BIT, like this. Each and every class on the college Moodle, all these things means what? Yeah, notes, PPTs, question bank, assignments, all these things will be available on the college Moodle as well as the concerned subject classroom, Google Classroom. फर्स्ट सेमिस्टरला होतं ना तुमचं सगळं असं गुगल क्लासरूमला? गुगल क्लासरूम वरती सरांनी दिलं होतं ना तुम्हाला? सर किंवा मॅडम जे कोणी कन्सर्न सब्जेक्ट टीचर असतील, गुगल क्लासरूमला हे मटेरियल जे आहे कन्सर्न सब्जेक्टचं ते दिलं होतं की नाही दिलं होतं? दिलं होतं हो सर. सर, दिलं होतं सर. मग तसंच द सेम थिंग विल बी फॉर एव्हरी सेमिस्टर ऑनवर्ड्स. म्हणजे आम्ही गुगल क्लासरूमला तर देतोय, शिवाय कॉलेजचं सुद्धा Moodle म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे, LMS म्हणतात त्याला. मग त्याच्यावर सुद्धा आम्ही हे सगळं अपलोडेड केलेलं असतं, पण ते फक्त ऍक्सेस जे आहे त्याचं कॉलेज आवर्स मध्येच ऍक्सेस असतं त्याचं, म्हणजे 10 to 5 PM, 10 AM to 5 PM. मग ते इतर वेळेला मग मुलांना ऍक्सेस कसं करणार, ते अभ्यास कसं करणार, म्हणून मग आम्ही ते क्लासरूम वरती प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर काय करतात, आपापल्या क्लासरूम वरती त्यांना ते मटेरियल देऊन टाकतात. As and when they require, they will open it and they can read it. Right? Yes, sir. They have uploaded many PDFs or notes on Google Classroom. Yeah. I will also upload. I have also all these material I have right now.
Within 1 or 2 days, I will also upload on the Google Classroom. Actually, sir, our exam will be in offline mode now, sir. So it is very important for us to uh, to refer such notes from you or study from somewhere. It is very important because exam will be offline mode. So I was little afraid of it. Right now, your first semester examination will be 100% sure it is online examination. Yeah, sir, third No sem, doubt, third. no doubt in that. But for the second semester also, when the teaching is online, obviously the examination should be online, right? टीचिंग अगर ऑनलाइन हो रहा है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। अगर टीचिंग ऑनलाइन किया है और एग्जामिनेशन ऑफलाइन किया, ऑफलाइन कैसे क्या ले सकते हैं? दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि लेकिन अगर लिया तो भी उन्होंने उसमें से बहुत कुछ वो कंस्टेंट एज्यूम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग एज वेल एज ऑफलाइन टीचिंग इज देयर मेक्स समथिंग डिफरेंस ऑब्वियसली, राइट। बहुत कुछ डिफरेंस पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं, कुछ डिफरेंस ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग में। क्योंकि अभी नाउ यू सी हियर, अभी नाउ द स्टूडेंट्स हु कैन अटेंड दिस, दो हु हैव ऑल दीज फैसिलिटीज ऑफ दिस इंटरनेट, स्मार्टफोन एज वेल एज इंटरनेट कनेक्टिविटी, these are the important issues। हर एक स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन तो होगा अभी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा ही उसे, ये नहीं बोल सकते। इन द रूरल प्लेस देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द कनेक्टिविटी, इवन इफ सो मेनी टाइम्स आई इन द प्रीवियस सेमेस्टर हियर इन द कॉलेज, in my lab I am sitting here, right? For the first semester, Vodafone range was not here, proper range is not here, Vodafone. Now for this semester, immediately after completion of the first semester, I modified that Vodafone to this now Jio, पोर्टिंग किया मैंने वोडाफोन का सिम जो है वो जियो में, क्योंकि वो अभी यहाँ पुणे के नजदीक ये मांदरी कॉलेज, इधर ही कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है, तो रूरल प्लेस में स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम आता रहेगा। ये सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर सच। और Sir, I know, sir, our third sem examination will be in online mode, sir. But everyone saying that fourth sem exam will be definitely gonna be in offline, sir. It depends on the situation of the future. It depends on the situation of the future. अभी ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च में। अभी तो ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, now frankly I am talking with you, all of you, now you are learning these second semester subjects, we all are teaching you second semester subjects, right? If मैं खुद को आपके जगह रख के ये बोलता हूँ, if I am the student like you, right? If I am the student like you, suppose अभी first semester 5 subjects are there, for this subjects 5 subjects are there, total 10 subjects. Now in the next month there is examination of the first semester previous 5 subjects. What the student will keep in their mind, what will they study? वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी ध्यान में रखेंगे या सेकेंड सेमेस्टर अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो ध्यान में रखेगा स्टूडेंट? अगर समझो 10 सब्जेक्ट्स अगर एक साथ पढ़ सकता है तो सिलेबस वैसे डिजाइन किया जाता था ना पहले से। Why the university is designed the syllabus in this way? 5 subjects will be there in per semester, right? Why they kept university kept in the syllabus 5 subjects per semester? Because that much only the student will be the student can learn. Sixth subject it will be
some more difficult for him for studying. इसीलिए तो ये डिजाइन किया है ना ऐसे सिलेबस यूनिवर्सिटी ने 5 सब्जेक्ट्स. तो भी राइट नाउ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, we all are considering this from the student side, also from the university side, also from the institution side also. ये सब right now ये जो पेंडेमिक है, ये सिचुएशन में हम एक दूसरे को सब मिलजुल के वो काम करके सब चल रहा है. इट्स ओके. लेकिन वैसे तो ये ऐसा नहीं है. जो सेमेस्टर का है वो सेमेस्टर का पहले एग्जाम लेना चाहिए, बाद में वो दूसरा सेमेस्टर चालू होना चाहिए. लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से ये सब आगे पीछे हो गया है. सभी कंप्लीट वर्ल्ड में ये दिस सिचुएशन इज देयर. इन कंप्लीट वर्ल्ड दिस सिचुएशन इज देयर. दैट इज व्हाई अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके ले जा रहे हैं सब. लेकिन सेकंड सेमेस्टर का आपको जो डाउट है आपके मन में, आप सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहेगा कि अभी हम ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम होगा क्या. लेकिन ऑफलाइन एग्जाम का अभी वी कांट प्रिडिक्ट राइट नाउ, बिकॉज इन फ्यूचर आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months सिचुएशन क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकता राइट नाउ. इवन WHO is can't define what will happen after 2 months, what will happen after 3 months. World Health Organization. So at that time, whatever the situation will be there, depending on the state government, will take the decision on this, and accordingly the university has to follow all these. State government क्या बोलता है, on that basis university has to take the decision. अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही होगा. टीचिंग ऑनलाइन हुआ तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए. लेकिन अगर ऑफलाइन लेने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऑफलाइन लेंगे, तो भी उसमें यू डोंट टेक एनी टेंशन. उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से उनको यूनिवर्सिटी ने सभी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि एग्जामिनेशन जो है उतना भी स्ट्रिक्ट मत लेना कि जितना वो रहना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जो हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है. तो उस हिसाब से उनको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लो, ऑफलाइन हुआ तो भी. तो इसलिए यू नीड नॉट वरी फॉर दैट. हम लोग हैं ना, आप लोगों की तो कोई कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम लोग हैं ना, यहाँ बैठे हैं ना, सब देखते हैं, हम बराबर कर देंगे वो. सर एक्चुअली मतलब एक कंफ्यूजन था सर, क्योंकि पुणे के कुछ कॉलेजेस शुरू हो गए हैं ना सर. तो कैसा है कि तो कंफ्यूजन था सर. आपका ये इन्होंने फॉर दिस प्रीवियस सेमेस्टर में तो आपको टीचिंग को था नहीं, एंड आई एम नॉट द क्लास टीचर ऑल्सो. तो आपके क्वेश्चन में इधर पड़ गया कि आपको कहना है कि अदर सम कॉलेजेस स्टार्टेड ऑफलाइन कॉलेजेस, राइट? स्टार्ट हो गए सर, स्टार्ट हो गए अभी. 4th सेम का पढ़ा रहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट. तो आपको भी आप गूगल फॉर्म सेंड किया था ना आपको? हाँ सर, वी हैव फिल कंसेंट फॉर्म. हाँ, गूगल फॉर्म में ये पूछा गया था कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस क्या है. मैं बताता हूँ. स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, द स्टूडेंट्स दोज हु हैव टेकन बोथ द डोसेस, राइट, both the doses as well as the consent letter of the parents. ये स्टूडेंट को गूगल फॉर्म के हिसाब से इसमें वो भर के देना है, राइट. आफ्टर फिलिंग द ऑल दिस, राइट, फिलिंग ऑफ दिस योर बोथ डोसेस सर्टिफिकेट एज वेल एज द consent letter of the parent, ये सबमिट करने के बाद the college will take the decision how many students will are there able to come. And इतने कंडीशन होने के बाद थर्ड प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन को ये है कि गवर्नमेंट ने
ये जो हॉस्टल्स का है, हॉस्टल्स के परमिशन नहीं दिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट आर आउटसाइडर्स ऑफ दिस पुणे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पुणे के आउटसाइडर्स है. तो यहाँ हॉस्टल्स आर अवेलेबल, बॉयज हॉस्टल एज वेल एज द गर्ल्स हॉस्टल. प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हॉस्टल्स को परमिशन नहीं दिया. तो फिर बच्चे यहाँ आएंगे तो रहेंगे कहाँ? दिस क्वेश्चन. हाँ सर ऑलरेडी 2 दिन हॉस्टल पहले चालू है ना परमिशन सर? दे दी गई है. हॉस्टल चालू आहे ना सर? हॉस्टेल चालू आहे सर. नाही, स्टेट गव्हर्नमेंटनी म्हणजे काही कॉलेजेसनी ते केलेले आहेत ना, ते त्यांच्या त्यांच्या जबाबदारीवरती केलेले आहेत. पण स्टेट गव्हर्नमेंट कडनं म्हणजे तसं हॉस्टेल्सला परवानगी देण्यात आलेली नाहीये अजून. सर काल बट उदय आपल्या सामंतांनी आपल्या कॉलेजचे स्टेटमेंट केले हॉस्टेल चालू की आहेत ना सर? हम्म. सर Yes, काल sir. उदय सामंतांनी स्टेटमेंट केले की Yes. येत्या 2 दिवसांमध्ये हॉस्टेलसाठी सूचना जाहीर करणार आहेत स्टेट लेवल. हा, येस, बरोबर आहे. आणि statement. आपले हा, खूप- हॉस्टेल चालू आहेत तसे. येस येस येस. म्हणजे हा, याच्यावरून काय झालं अर्थ? याच्यावरून अर्थ काय झाला की अजूनपर्यंत 2 दिवसात आम्ही त्याचं डिसिजन सांगणार आहे. राईट? म्हणजे आतापर्यंत ते हॉस्टेल चालू नाहीत असाच अर्थ झाला की नाही झाला? बरोबर सर, बरोबर सर. हा, म्हणजे अजूनपर्यंत ऑन पेपर स्टेट गव्हर्नमेंटनी क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन दिलेले नाहीत की हॉस्टेल्स विद्यार्थ्यांसाठी चालू करण्यात येत आहेत. म्हणून मग ही रिस्क, मग कुठलं आम्ही विद्यार्थ्यांना बोलवलं, पण विद्यार्थी राहतील कुठं मग? त्यांनी मग खायला जेवायला ह्याला त्याला ते मेस असतील तिथं जेवतील. राहण्याचा प्रश्न येतो की नाही येतो? मग ते विद्यार्थी कुठं राहणार हा प्रश्न येतो. मग अशा सगळ्या गोष्टी आहेत ना. आपल्या मॅक्झिमम विद्यार्थी सगळे म्हणजे इथं कॉलेजला म्हणजे हॉस्टेलवरती राहणारेच आहेत. मग जे गुगल फॉर्म्स आहेत ना, गुगल फॉर्म सगळ्यांचे भरून घेतले. गुगल फॉर्म्स मध्ये भरून घेतल्यानंतर त्यांचे ऍड्रेसेस सगळे ते बघितले व ते सगळे आउट ऑफ स्टेशनचे दिसत आहेत बरेच, म्हणजे मॅक्झिमम. मग मग राहणार कुठं? हॉस्टेलची सुविधा नाही आहे. म्हणून मग सध्या टायमिंग आता मग काल म्हणल्याप्रमाणे 2 दिवसात त्यांनी जर डिसिजन सांगितलं तर मग आपल्याला डिसिजन सांगितलं की लगेच आपल्याला दुसऱ्या दिवशी इमिजिएटली ऑफलाईन सगळं क्लासेस सुरू होतील, हॉस्टेल सुरू होईल, सगळंच काही चालू होईल. आता म्हणजे फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना काही येणारे आले इथं बघितले त्यांनी किती जण येत आहेत, काय होत आहे, म्हणजे ते बघितले. फक्त 12-15 विद्यार्थी आले आणि तेही दुसऱ्या दिवशी. मग आता कसं आहे की जे विद्यार्थी येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पण घ्यायचंय, आणि जे आता म्हणजे ऑफलाईन इथं येतील त्यांचं इथं ऑफलाईन घ्यायचंय असं आहे. मग ते फर्स्ट इयरचे 12-15 विद्यार्थी आले. मग ते म्हटले की सर आजच्या कॉलेजमध्ये कोणीच नाही, आम्ही तेवढे आहोत, मग आणि तुम्ही ऑनलाईन घेतच आहात, तर मग ठीक आहे, आम्ही सुद्धा ऑनलाईनच म्हणजे सध्या लर्न करतो. जेव्हा हॉस्टेल्स वगैरे सुरू होतील, मुलं सगळे येतील तेव्हाच आम्ही पण येतो. म्हणून मग ते आलेले तेही दुसऱ्या दिवशीपासून म्हणले आम्ही ऑनलाईनच लेक्चर करतो सर म्हणून सांगून गेले. म्हणजे काही जण बोटावर मोजणे की विद्यार्थी येऊन चालत नाही, सगळा अख्खा क्लासच्या क्लासच असला तर बरं आहे ना, असं आहे. त्यामुळे पण तुम्ही हॉस्टेल याची काळजी नका करू. चालू झालं सर इन्स्टिट्यूट लेवलला काही रिझर्व राईट्स आहेत का सर एक्झामच्या रिलेटेड आता सध्या? इन्स्टिट्यूट लेवलला कुठलंही या इन्स्टिट्यूट काय हा म्हणजे इन्स्टिट्यूट की इनसेमची एक्झाम ऑनलाईन होऊ शकते जर कॉलेजकडे राईट्स असले तर. म्हणजे मे बी ऑफलाईन जर चालू केलं तरी पण इनसेम आता पहिले 2 युनिट होता ते, तर मग इनसेम तरी ऍटलिस्ट आमची ऑनलाईनच होईल. असं काही राईट्स रिझर्व आहे का आपल्या इन्स्टिट्यूटकडे? हा, तर मी तुम्हाला सगळं डिटेलमध्ये सगळं आता इन्फॉर्मेशन देतो की तुमच्या मनात कुठली शंका राहणार नाही अशी. आता कसं आहे, कुठल्याही इन्स्टिट्यूशनचं जेव्हा ओपन केलं जातं तेव्हा तिथं लिहिलेलं असतं बघा, अप्रूव्ड बाय AICTE अँड एफिलिएटेड टू द पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी, SPPU युनिव्हर्सिटी, शिवाजी युनिव्हर्सिटी, मराठवाडा युनिव्हर्सिटी, लाईक दिस. अप्रूव्ड बाय AICTE म्हणजे AICTE ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन जे नवी दिल्लीला आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक इन्स्टिट्यूट इन द कंट्री, एव्हरी इन्स्टिट्यूट इन द स्टेट इन द कंट्री, म्हणजे प्रत्येक इन्स्टिट्यूट जे आहे ते AICTE कडनं परमिशन घ्यावी लागते. अँड एफिलिएटेड टू द नाव SPPU, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द SPPU.
राईट, आवर कॉलेज. म्हणजे affiliated टू द SPPU means what, की बाबा वॉट एव्हर द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आर देअर ऑफ द युनिव्हर्सिटी, एव्हरी इन्स्टिट्यूट हॅज टू फॉलो. एव्हरी इन्स्टिट्यूट. मग कुठलंही इन्स्टिट्यूट असलं तरी जे affiliated टू द युनिव्हर्सिटी आहे तर त्यांना सगळे नियम हे सगळ्या कॉलेजेसला सेम लागू होतात. फक्त असं नाही होत की पर्टिक्युलर काही कॉलेजेसला नियम वेगळे आणि काही कॉलेजेसला नियम वेगळे, असं होत नसतं. हे नियम वेगळे कुठे राहतात, जे कॉलेजेस डीम्ड युनिव्हर्सिटी असतात ना, त्या डीम युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचे स्वतःच म्हणजे सगळं काही वेगळं असतं. म्हणजे त्यांचं स्वतःच सिलेबस असतो, स्वतःच एक्झामिनेशन स्कीम असतं, सगळं काही त्यांचं स्वतःच असतं. फक्त त्या ठिकाणी युनिव्हर्सिटीचे रूल्स फॉलो होत नाही, त्यांचे स्वतःचे रूल्स फॉलो होतात. तो म्हणून डीम युनिव्हर्सिटीला त्यांचे रूल्स वेगळे असतात. पण affiliated टू द पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी जे असतात, जसं SPPU आहे, शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूरला आहे, मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबादला आहे, असं जे युनिव्हर्सिटी गव्हर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटीला affiliated असतात, तर त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्सना म्हणजे त्या युनिव्हर्सिटीचे सगळे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करावं लागतात. कुठल्याही इन्स्टिट्यूटला त्यांना कुठलेही राईट्स नसतात. इव्हन आता आपल्या कॉलेजला कुठल्या दिवशी सुट्टी द्यायची आणि कुठल्या दिवशी सुट्टी द्यायची नाही, साधी सुट्टी 1 दिवसाची, याचं सुद्धा राईट्स कॉलेजेसला नसतं. ज्या दिवशी युनिव्हर्सिटी सांगेल त्याच दिवशी कॉलेजला सुट्टी देण्यात येईल. ज्या दिवशी युनिव्हर्सिटी नाही म्हणेल त्या दिवशी कॉलेजला सुट्टी राहणार. आता फॉर एक्झाम्पल मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला एक. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हे जे सुट्ट्या असतात, म्हणजे तुम्ही लेक्चर प्रॅक्टिकल घ्यायचे नाही, पण ह्या गोष्टींना तुम्ही बोलवायचं. आता दुसरं एक्झाम्पल घेतो, किंवा दिवाळीच्या सुट्ट्या असतात, त्या सुट्ट्या फक्त युनिव्हर्सिटी सांगेल तितकेच दिवस सुट्ट्या द्यायचे. आता 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, त्या दिवशी युनिव्हर्सिटी डिक्लेअर केलेली असते सुट्टी. अगोदर सेंट्रल गव्हर्नमेंट करते, मग स्टेट गव्हर्नमेंट करते, मग युनिव्हर्सिटी करते, मग युनिव्हर्सिटीचं लेटर जेव्हा इन्स्टिट्यूटला येतं तेव्हा इन्स्टिट्यूटला डिक्लेअर करते की बाबा ऑन टुमॉरो देअर विल बी हॉलिडे ऑन दिस ऑकेजन. असं असतं प्रत्येक म्हणजे गोष्टीचं जे काही युनिव्हर्सिटी सांगेल तेच कॉलेजेस करायचे. आता समजा मी ह्या कॉलेजचा ओनर आहे, राईट, मी ओनर आहे म्हणून मी इथं काही पण करू शकतो असं चालत नाही. मी ओनर आहे म्हणून मी काय करू शकत नाही. इथं प्रत्येक नियम लागू काय होईल, जे युनिव्हर्सिटी म्हणते तेच लागू होईल. कारण आता तुमची एक्झामिनेशन कोण घेणार आहे, युनिव्हर्सिटी घेणार आहे. तुम्हाला मार्कशीट कोण देणार आहे, युनिव्हर्सिटी देणार आहे. तुम्हाला सर्टिफिकेट कोण देणार आहे, युनिव्हर्सिटी देणार आहे. कॉलेज देत आहे का, नाही. म्हणून जे काही युनिव्हर्सिटी म्हणते तेच इथं फॉलो करावं लागेल. सर पण काही कॉलेजेस जे आहेत ते SPPUच्या अंडर आहेत, त्यांचे जर कॉलेज सर ऑफलाईन चालू केलेत ना त्यांनी. हा, मग त्यांचं सांगतो मी तुम्हाला. मग त्यांच्या इथला तो डाटा आहे ना, आता प्रत्येक कॉलेजला युनिव्हर्सिटीने काय सांगितलं की बाबा तुम्ही गुगल फॉर्म भरून विद्यार्थ्यांकडून डाटा घ्या आणि पालकांचं कन्सेंट लेटर घ्या. ज्यांचे 2 डोस झालेले आहेत आणि कन्सेंट लेटर आहे अशा विद्यार्थ्यांनाच फक्त कॉलेजमध्ये अलाउ करा असं सांगण्यात आलंय. मग आता तुम्हाला सपोज आमची जर मेजॉरिटी अशी असली की सगळ्यांनी फक्त एकच डोस घेतलाय किंवा मग काही आजारी आहेत, मग सर आमचे पेपर ऑफलाईन होणार की ऑनलाईन होणार? मग जर एवढंच जर विद्यार्थ्यांवर जर डिपेंड करतं, त्यांच्या कन्सेंट लेटरवर डिपेंड करतं. सपोज जर आम्ही कन्सेंट लेटर आम्हाला घरचे देतच नाही, आमचे पालक आम्हाला सह्याच देत नाही, थोडक्यात आमच्या सगळ्यांनी जर असं हे केलं तर मग आमचे पेपर ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार सर? मग अशा केसमध्ये ना हे युनिव्हर्सिटी आणि स्टेट गव्हर्नमेंट डिसिजन घेतं ना. आपल्याला त्या संदर्भात काही काळजी करण्याची गरज नाही आहे. मी हे सांगू लागलो ना तुम्हाला, आपल्याला काही काळजी करण्याची गरज नाही. जर युनिव्हर्सिटीने जर नंतर निर्णय काढला की सर एक्झाम ऑफलाईन घ्या, तर मग त्यावेळेस सर आम्हाला अवघड होईल ना सर, खूपच आम्हाला प्रॉब्लेम येतील सर खूप. हा, मग मी आता सांगतो तुम्हाला, तुम्ही हे डोक्यातनं काढून टाका की बाबा ऑफलाईन एक्झाम जर घेतो म्हणाले तर आम्हाला अवघड जाईल. असं होणार नाही. तुम्हाला एक्झामिनेशन उलट जे ऑनलाईन आहे आता त्याच्यापेक्षाही चांगले मार्क्स ऑफलाईनला मिळू शकतात. तुमच्या डोक्यात आहे असं ना फक्त की ऑफलाईन घेतलं तर आपल्याला अवघड होईल, तसं नाही आहे ना. मग आम्ही तुम्हाला गायडन्स करू ना त्यावेळेला, हाऊ टू राईट द आन्सर पेपर्स, हाऊ टू रिप्रेझेंटेशन ऑफ आन्सर पेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल.
अँड हाऊ टू राईट दॅट. आम्ही आहे ना तुम्हाला इथं त्याचं टेक्निक सांगायला. आम्ही तुम्हाला त्यात स्किल डेव्हलप करायला आम्ही इथं बसलोय ना. तुम्ही काळजी करू नका, मी तेच सांगतोय ना. तुम्ही असं पाहिजे बघा, हे बघा उद्या घेताय का ऑफलाईन एक्झाम, आम्ही द्यायला तयार आहे. राईट. असं तुमचं कॉन्फिडन्स तुमच्याजवळ ठेवा. तुमच्याजवळ आहे तो तुमचा कॉन्फिडन्स म्हणजे जागा करा. तुम्ही असं होईल तर कसं करू सर, आम्ही तसं झालं तर कसं करू. तुम्ही म्हणा सर चॅलेंज आहे सर, तुम्ही म्हणाल तो सब्जेक्ट देतो आणि उद्या पाहिजे तर उद्या देतो. यू आर ऑल कॅपेबल फॉर दॅट. ऑल ऑफ यू आर कॅपेबल. तुम्ही कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आहात, ते आर्ट्स कॉमर्स सायन्सचे विद्यार्थी नाहीये, नाही इंजिनिअरिंगच्या अदर डिसिप्लिनचे विद्यार्थी नाहीये, तुम्ही कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आहेत. सर आता घेताय का, चला ऑफलाईन तर ऑफलाईन देतो, असं हा कॉन्फिडन्स म्हणजे तितक्या कॅपेबिलिटीचे तुम्ही विद्यार्थी आहात. तुम्ही काय काळजी करताय. आणि आम्ही इथं बसलोय ना, म्हणलं ना ऑफलाईन जरी घेतलं ना, टीचिंग ऑनलाईन झालंय तर ऑफलाईन जर युनिव्हर्सिटी म्हटलं घ्या, आम्ही बसलोय ना तुम्हाला इथं ट्रेनिंग द्यायला. प्रत्येक गोष्टीचं ट्रेनिंगसाठी आम्ही आहे ना इथं तुम्हाला. मी तेच म्हणतोय, तुम्ही कशाला काळजी करताय, कशाला म्हणजे टेन्शन घेताय. टेन्शन तर शब्द विसरूनच जावा. यू रिमूव्ह दॅट वर्ड टेन्शन फ्रॉम युअर डिक्शनरी. as I am here, Professor Fulari in the Computer Engineering Department. Sir, we have M3 subjects, sir, and that is very difficult. That is why we are No. taking little tension, sir. No, I am saying that no, you don't take tension. Remove this tension word from your dictionary. Right? Remove that word. माहितीये का सर, तुमचं एवढं पॉझिटिव्ह रिप्लाय आम्हाला कोणी देत नाही सर. बाकीचे जे आहेत ना ते आम्हाला तेच सांगतात की एक्झाम ऑफलाईन होईल किंवा ऑनलाईन होईल, तुम्ही प्रिपेअर राहा. तुमच्यासारखा पॉझिटिव्ह रिप्लाय देणार नाहीत ना सर आपल्याकडे कोणी इन्स्टिट्यूट मध्ये. म्हणजे हा टीचर मधला फरक असतो. तुमच्याशी संबंध माझा आता ह्या सेमिस्टरला आलाय म्हणून. आता हेच मी शक्यतो याच वेळेला मी खूप रेअर केसेस मध्ये सेकंड इयरला टीचिंगला आलोय. मी थर्ड इयर फायनल इयरला असतो, म्हणजे फायनल इयर प्री फायनल इयरला, की ज्या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्यांचे पर्सेंटेज हाय जायला पाहिजेत, त्यांचं प्लेसमेंट व्हायला पाहिजे, त्यांना म्हणजे चांगलं पॅकेज मिळायला पाहिजे, अशा ज्या हे असतात ना कन्सेप्ट, त्या क्लासेसला मी आतापर्यंत म्हणजे टीच करत आलोय. मग आता हेच आता तुम्हाला फर्स्ट टाइम आता आपलं कम्युनिकेशन झालं म्हणून तुम्हाला हे आता मी काय आहे कसं आहे तुम्हाला लक्षात आलं. हेच आता थर्ड इयर फायनल इयरचे विद्यार्थी आमचे बिंद असतात, कारण त्यांना मी फर्स्ट सेमिस्टर पासूनच त्यांना टीचिंगला होतो. त्यांना सगळंच म्हणजे तसं सगळंच ट्रेन केलेलं आहे, सगळेच इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. ते मुलं म्हणतात आता उद्या पाहिजे तर ऑफलाईन घ्या, पुलारी सर आहेत म्हणतात, आपल्याला काय काळजी नाही, असं आहे ते. म्हणजे त्यांना तितक्या पद्धतीनं तो कॉन्फिडन्स तो त्यांच्यातला तयार केला. तुमच्यात आहेच, फक्त मी तो जागा केला, हे असं आहे म्हणून. मग तुम्हाला मी आता तेच सांगितलं, तुमच्यात तो कॉन्फिडन्स आहे. तुम्ही कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहात, त्यामुळे तुम्ही काळजी करण्यासाठी गरज नाही. काळजी कोणी करायची आहे, इन्स्टिट्यूशन करायची आहे, विद्यापीठांनी करायची आहे. विद्यार्थी कशाला काळजी करतील. कोणी सांगितलं ऑनलाईन ऑफलाईन, हे जर तुम्ही लोकांनी सांगितलं मग तुम्ही काळजी करा. आता विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न पडलेला आहे, एखाद्या पालक म्हणजे परवानगी देत नाहीये. मी एक उदाहरण देतो माझं स्वतःच, ठीक आहे. म्हणजे इतरांचं उदाहरण ह्यासाठी देत नाही मी की परत त्यांना असं वाटायला नको की सरांनी हे काय एक्झाम्पल दिलं आणि ते काय एक्झाम्पल दिलं. मी माझं उदाहरण देतो. आय हॅव ओनली वन सन. मला एकच मुलगा आहे, तोही इंजिनिअरिंगला शिकतोय. कन्सेंट लेटर मी दिलं नाही, मी स्वतः मी दिलं नाही. त्याचे दोन्ही डोस झाले. त्याला म्हटलं ऑनलाईन जे घेतात ते इथं बसून शिक, आणि तुला काय शंका आली तर मला विचार, मी तुला सगळं सांगेन. सेकंड इयर कम्प्युटरलाच आहे, त्याला सुद्धा M3च आहे, SPPOच्या अंडरच त्याचं इन्स्टिट्यूशन आहे. मग काळजी करू नको म्हटलं. पण सध्या रिस्क आहे. WHO एवढं ओरडून सांगू लागलेलं आहे जगात, अजून करोना गेलेला नाही, अजून करोना गेलेला नाही असं WHO सांगू लागलेलं आहे. अरे त्या लेवलच्या व्यक्ती जेव्हा सांगतायत, थोडंफार तरी काहीतरी तथ्य असल्याशिवाय त्यात सांगत असतील का ते. आपण हे विचार करायला नको का. उद्या विद्यार्थ्याला काय झालं, जबाबदार कोण. शासन जबाबदार घेतंय का ते. शासन काय म्हटलं, गव्हर्नमेंट काय म्हणतंय की पालकांनी संमतीपत्र दिलं तरच त्याला अलाउड करा. मग शासन जबाबदारी घेतंय का. शासन हात वरती करून हात झटकून मोकळं झालं की नाही. मग हे आपल्याला स्वतःला म्हणजे कळायला नको का. आपण एवढं आता इतपत कळण्या इतपत आपण म्हणजे हुशार आणि शाणे आहोत.
काय झाली तरी इजा आपल्याला होतं, गव्हर्नमेंट का त्याला काय जबाबदार घेते का? नाही घेत. तुम्हाला म्हटलं होतं, काय म्हणलं, काय झालं आता, पूर्वी असंच झालं, 1-1.5 महिन्यापूर्वी ऑफलाईनच कॉलेज सुरू केलं आणि इथं MIT कॉलेजला एकाच कॉलेजमधले 23 विद्यार्थी सापडले होते एकाच दिवशी. आणि त्यावेळेला ऑफलाईन मोड अजून सुरू नव्हतं, तरी त्यांनी शहाणपणा करून स्वतःच त्यांची डीम्ड युनिव्हर्सिटी आहे, मग ते डीम्ड युनिव्हर्सिटी त्यांच्या अधिकारात त्यांनी केलं. एकाच कॉलेजचे 23 जण सापडले, त्यांच्या विरुद्ध शासनानेच परत त्यांच्या विरुद्ध ऍक्शन घेतली. आता काय, मग काय करणार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल? नंतर म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचं डिस्कशन करून उपयोग नाही ना. कुठलीही गोष्ट होण्या अगोदरच काळजी घ्यायची, झाल्यानंतर काय उपयोगाचं आहे? झाल्यानंतर नुसतं डिस्कशन राहील, मग ते होऊच नाही यासाठी आपण अगोदर काळजी घ्यायची. म्हणून हे युनिव्हर्सिटी म्हणजे ह्यांनी स्टेट गव्हर्नमेंट तेच करतंय ना, सावधगिरीने म्हणजे स्टेप्स टाकते की नाही. सावधगिरीने काय म्हणतायत की बाबा कन्सेंट लेटर असेल तरच तुम्ही हे कॉलेज घ्या, कॉलेजला त्याला परवानगी द्या यायला. हॉस्टेलची परवानगी देते का 2 दिवसात मी तुम्हाला सांगतो म्हणतात. म्हणजे ह्यांच्यातच म्हणजे स्टेट फॉरवर्डनी काही सांगितलं जातं का नाही, म्हणजे का त्यांनी सेफर साईडनी बघतायत. असे ना तसे प्रॉब्लेम्स असणारच आहेत, विद्यार्थ्यालाही असणार आहेत, गव्हर्नमेंटला असणार आहेत, सगळे. पण बाबा सेफर साईडनी सगळं कसं करता येईल ह्या दृष्टीने हे सगळं चाललंय. म्हणून आपण त्याची काळजी करायची नाही सध्या, की सर आता आमचं टीचिंग ऑनलाईन झालेलं आहे, मग ऑफलाईन झालं तर आम्हाला अवघड जाईल का? अवघड मुळीच जाणार नाही, कारण तुमचे त्या वेळेला ते म्हणजे तसे इन्स्ट्रक्शन येतील, क्वेश्चन्स असे सेट करा, तसे सेट करा, असं करा, तसं करा. म्हणून ह्या पद्धतीनं म्हणजे चालू राहील ते. जर विद्यार्थ्यांना 2 डोस दिलेले आहेत, दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, पालकांचं कन्सर्न लेटर जर दिलेलं असेल आणि विद्यार्थी लोकलाइज असेल, म्हणजे हॉस्टेलवरती राहण्याची त्याला म्हणजे हॉस्टेलवरती राहत नाहीये विद्यार्थी, मग अशा लोकांसाठी तो ऑफलाईन कॉलेजला यायला परवानगी आहे. राईट. हॉस्टेल ज्यांनी यूज करत नाहीये, कॉलेजेस सगळे चालूच आहेत तसे. नियम काय सांगितलं आहे की बाबा ज्यांनी दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, कन्सेंट लेटर दिलेलं आहे आणि हॉस्टेलमध्ये राहत नाहीये तो, मग अशा विद्यार्थ्यांनी मग कन्सर्न क्लास टीचरला विचारून तुम्ही म्हणजे कॉलेजला येऊ शकता. फक्त क्लास टीचरला इन्फॉर्म करा, असं तुमच्या ग्रुपमध्ये टाकलेलं आहे ना मेसेज. येस और नो? So we asked to a class teacher, but she said that she has not done any discussion yet. Today you contact them, ma'am. Your Gauri madam is that class teacher. Ma'am, already we have taken both the doses, and I have the consent letter of my parent, and I am not staying at hostel. I am staying this localized. I am the student of localized. So when should we come for the offline classes? Just you ask them once. For this no any additional charges are there. हे विचारण्यासाठी तुम्हाला. Sir, our class teacher is Naina ma'am. Our class teacher is Naina ma'am. When I asked her, she said to me that there is no official circular has circulated in our group. When she will get some clue, she will let us know. So we are just waiting कि आगे क्या होगा. वही ना, आगे मैंने whatever the instructions are given by state government as well as the university as well as from our principal sir, those instructions just now I told you, right? Whatever the instructions are received from the, in short, I say higher authority. Higher authority means principal of the institution, that is the head of the institution, university and the state government, right? ये जो रूल्स उन्होंने ये दिए थे, हाउ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब मैंने तो अभी आपके साथ डिस्कस किया मैंने, राइट? एंड यू स्टूडेंट्स शुड नॉट कीप एनी डाउट इन योर माइंड. इतना ही मुझे कहना है
You ask whatever doubts are there in your mind, you just ask me. That whatever it may be, the doubt is there. वैसे तो मैं सब कुछ आपको बोल दिया भाई भी. Yes. Do the unmute and talk with me if you have any doubt in your mind. सर अंदाजे कॉलेज केव्हा स्टार्ट होतील मग? माझ्या अंदाजाने आता हे दिस इज माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, की when the state government will give the permission for the hostels in major students in many colleges they are staying at hostels. जेव्हा हॉस्टेलची परवानगी देण्यात येईल त्यावेळेला म्हणजे मॅक्झिमम विद्यार्थी कॉलेजला येऊ शकतील. म्हणजे बऱ्याच जणांचे आता 2 डोस झालेले असतील पण पालक परवानगी देत नाहीत. जसं मीच आता माझंच केस सांगितलं. काही जणांचे कसे आहेत, एकच डोस झालाय पालक परवानगी देतात, त्या केसमध्ये विद्यार्थ्याला कॉलेजमध्ये परवानगी देण्यात येणार नाही. या अशा विद्यार्थ्यांना परवानगी देण्यात येईल जेव्हा आता हॉस्टेल चालू झाल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये परवानगी देण्यात येईल ज्यांचे 2 डोस पूर्ण झालेत आणि कन्सेंट लेटर पालकांचा आहे. अशा विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये ऑफलाईन लेक्चर प्रॅक्टिकल करायला कुठलीही अडचण येणार नाही. बट तेव्हा पण मोड असतील ना, ऑनलाईन ऑफलाईन? हो हो, तेव्हा सुद्धा ऑनलाईन मोड तोपर्यंत कंटिन्यू ठेवावा लागेल जोपर्यंत म्हणजे स्टेट म्हणजे गव्हर्नमेंट सांगेल की बाबा तुम्ही आता ऑनलाईन बंद करा. असं स्टेट गव्हर्नमेंट जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत गव्हर्नमेंटनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही ऑनलाईन घ्या, तोपर्यंत हे ऑनलाईन म्हणजे क्लासेस चालूच ठेवावे लागतील. इथं विद्यार्थ्याला कंपल्सरीली की बाबा तू ऑफलाईनला येऊनच म्हणजे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर असं म्हणजे कंपल्शन करता येत नाही सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये. कारण इथं कॉलेजला जरी आलात तरी इथं कॉलेज जबाबदारी घेणार नाहीये. हे ज्याच्या त्यांनी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनीच जबाबदारी घ्यायची असं स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणतं. म्हणजे कॉलेजेस म्हणत नाही तसं. स्टेट गव्हर्नमेंट काय म्हणतंय की बाबा ज्याच्या त्यांनी विद्यार्थी आपापल्या जबाबदारीवर येतील आणि आपापल्या जबाबदारीवरती घरी जातील असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण तरी सुद्धा त्यात हे सगळे कंडिशन्स पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही याची म्हणजे काळजी करू, टेन्शन तर शब्दच काढून टाका म्हटलं मी तुम्हाला डिक्शनरीतनच. तुम्ही काळजी सुद्धा करू नका. काळजी आणि टेन्शन दीज 2 थिंग्स आर डिफरंट. तुम्ही तसं म्हणजे ऑफलाईन घेतलं तरी काळजी करू नका, आम्ही आहे नाही तर तुम्हाला सगळं आम्ही त्या पद्धतीनं हाऊ टू रिप्रेझेंट द आन्सर पेपर, व्हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स विल बी आस्क इन द एक्झामिनेशन, आम्ही तुम्हाला सगळं त्याचं टेक्निक देऊन सांगू ना. तुम्ही का काळजी करताय? यू नॉट वरी फॉर दॅट. काळजी म्हणजे करू नका तुम्ही. फक्त आनंदाने सध्या आनंदाने जीवन जगायचं. चांगला जितकं होतंय तर अभ्यास करायचा आहे, आनंदाने जीवन जगायचं. बघा तुम्ही बाकीचा विचार करू नका. प्रत्येक सेमेस्टरला तुम्हाला डिस्टिंक्शन कसं मिळता येईल ह्याच्यातनं आपल्याला म्हणजे हे सुद्धा मी तुम्हाला टेक्निक सांगेन. तुम्ही काही काळजी करू नका त्याचं. हे सगळ्या गोष्टी म्हणजे सहजतेने होऊ शकतात. काही का डोंट वरी. सिलेबस पॅटर्न ठरलेला असतो. तुम्ही किती युनिट्स माहिती आहे, प्रत्येक युनिटवरती किती क्वेश्चन विचारले जातात माहिती आहे, कुठले कुठले क्वेश्चन विचारले जातात हे सुद्धा माहित होऊन जाईल. आणि कसं आन्सर लिहायचं हे माहित झालं की संपला विषय. काय याच्यात व्हॉट इज द न्यू थिंग इन दिस? नथिंग इज न्यू. आतापर्यंत तुम्ही ते करतच आलेला आहात ना. 12वी पर्यंत काय केले तेच करत आले ना. उलट त्याच्यापेक्षा इथं सोपं आहे. तिथं अजून तुम्हाला म्हणजे मला वाटतं वेट्स जास्ती होते.
12वीला वगैरे सब्जेक्ट एखादा जास्ती होता. इथं कुठं काय 5 सब्जेक्ट आहेत, 6 युनिट्स आहेत. प्रत्येक युनिट वरती 2-2 म्हणजे ऑर मध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात. याच्यापेक्षा सोपं अजून काय असावं? आणि क्वेश्चन्स तेच रिपीट असतात. प्रत्येक वेळेला प्रत्येक म्हणजे एक्झामला एका युनिट वरती 2-2 प्रश्न विचारायचे. किती विचारून किती होणार आहे व्हरायटी त्याच्या क्वेश्चनचे? जास्ती नाही होत. मग तेच क्वेश्चन असतात. तेच तर लिहून यायचंय काय त्याच्यात. आम्ही त्याचं ते ऑफलाईन सुरू झालं की सांगू आम्ही तुम्हाला. सध्या कसं ऑनलाईन आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप काय, त्यामुळे त्याची काही काळजी करण्याची गरज नाही. ऑफलाईन तर ऑफलाईन, तुम्ही घ्या ऑफलाईन, आम्ही देतो असं तुम्ही म्हणायचंय. आलं लक्षात? काही काळजी करू नका तुम्ही, नको ते. आणि अजून एक सांगायचंय, दुसऱ्या कॉलेजमध्ये काय चाललंय काय नाही, दुसऱ्यांचा विचार करून आपण स्वतःला कशाला दुःखी करून घ्यायचं. आपण आनंदात राहायचंय. तुमचं चालू झालंय का? ठीक आहे. आमचं ऑनलाईन चालू आहे, दॅट्स ऑल. आनंदी. ऑफलाईन टीचिंगच होणार आहे, ऑनलाईन टीचिंगच होत आहे. का काळजी करताय? आनंदी राहायचंय. तुमचं तसं, आमचं असं. आपण म्हणजे नाऊ इन जनरल आय एम टॉकिंग दिस. आपण नेहमी दुसऱ्यांचे विचार जेव्हा करू लागतो, दुसऱ्यांशी जेव्हा कंपॅरिझन करू लागतो, तेव्हा आपण दुःखी होतो. म्हणून आपण ती गोष्ट नाही करायची, दुसऱ्याशी कंपेअर करायची नाही, म्हणजे आपण आनंदी राहू. आपण दुसऱ्यांची कंपॅरिझन केलं की आपण दुःखी होतो. दुसऱ्या कॉलेजमध्ये काय चाललंय काय नाही ते आपल्याला काय, आपल्या कॉलेजमधले आपले सब्जेक्ट टीचर्स सगळे खंबीर आहेत ना पाहून घ्यायला. काय अडचण असतील ते सॉल्व्ह करतील ना. तुम्ही तुमचं अडचण काय असेल तर सांगायचं, ते बघतील ना मग. आणि अडचण सॉल्व्ह कसं करायचं ते बघतील. तुम्ही कशाला काळजी करताय? अँड तुम्ही सगळ्या गोष्टीला तुम्ही कॅपेबल आहे ना. सगळं तुमच्यातली कॅपॅसिटी तुम्हाला माहित नाही असं झालेलं आहे. आपल्या स्वतःमध्ये ही कॅपॅसिटी आहे हेच तुम्ही विसरला. M3 सारखं काळजी करू नका, होऊन जाईल. M3 सब्जेक्ट सेकंड सेमिस्टरला कम्प्युटर डिपार्टमेंटला, कम्प्युटर इंजिनिअरिंगला सिलेबसला आहे, मला चांगलं माहिती आहे. पण हार्ड आहे, असं आहे तसं आहे, तुम्ही तुमच्या डोक्यातलं काढून टाका ना, होऊन जाईल ना. याच सेमिस्टरला M3 आहे का? नाही. गेल्या 25 वर्षापासून मी सिलेबस बघतो. कम्प्युटर इंजिनिअरिंगच्या म्हणजे सेकंड इयरला, सेकंड सेमिस्टरला M3 आहे, हे माहिती आहे मला. तुम्ही आणि त्याचं सिलेबस मध्ये काय आहे काय नाही सगळं माहिती आहे मला. तुम्ही नका काळजी करू, होऊन जाईल ना. सर ऍक्च्युली मला लिंक्स वगैरे पण वेळेवर भेटत नाहीयेत लेक्चरच्या. सकाळी लेक्चरच्या जे लिंक्स आहेत त्या आम्हाला वेळेवरती भेटत नाहीयेत. सकाळी पण एक लेक्चरची लिंक अर्धा तास नंतर भेटते आम्हाला. कोऑपरेशन थोडं कमी होऊन जाईल, हे आमचं म्हणणं आहे, बाकी काय नाही. फॉर एक्झाम्पल कुठल्या विषयाचं झालंय असं? फॉर एक्झाम्पल दिस इज जस्ट डिस्कशन इन बिटवीन यू अँड मी. सकाळी एक फर्स्ट लेक्चर होतं, जस्ट अ मिनिट. मायक्रोप्रोसेसर. आय थिंक M3, MP मायक्रो प्रोसेसरचं होतं. लिंक उशिरा आली का? हो सर, अर्धा तास आम्ही जॉईन झालो तेव्हा तिथं अर्धा तासच टायमर दाखवत होतं. ऑलरेडी टीचिंग चालू होतं सर. आणि जो आमचा ऑफिशियल ग्रुपला आम्ही सगळे ऍड आहोत DSC वाले, त्या ग्रुपला अर्धा तास लेट लिंक आली. म्हणजे झालं असं की त्यांनी त्या लिंक DSC ला टाकलं आणि जे रेग्युलर FE-तून SE का आलेले विद्यार्थ्यांची जी लिंक आहे तिथं म्हणजे ते लिंक पाठवायचं राहून गेलं त्यांच्याकडून, असं झालंय ना? येस सर. मग ते लिंक पाठवण्यात त्यांच्याकडनं चूक झाली असेल एखाद्या दिवशी काय, म्हणजे ते म्हणजे तसं इन्फॉर्मेशन देतो आम्ही सगळ्या एकमेकांना. तसं सांगतो मी त्यांना की बाबा दोन्ही ग्रुपला तुम्ही म्हणजे टाका म्हणून काय सांगतो त्यांना. म्हणजे चुकून झालं असेल ते दोन्हीकडे लिंक गडबड का होते म्हणजे
खरं म्हणजे ते मर्ज करायला पाहिजे. डीएससी ॲज वेल एज नाऊ रेग्युलर जो एसीचा ग्रुप आहे तो मर्ज करण्याचं राहून गेलेला आहे. तर त्यामुळं मग ते त्यांच्या डोक्यात तितकं आलं नसेल आणि त्यांनी लिंक तशी पाठवून दिली वाटतं. पण तसं म्हणजे त्याचं काळजी घेण्यात येईल डिपार्टमेंट तर्फे की बाबा सगळे म्हणजे वेळेवरती त्याची लिंक पाठवण्यात येईल म्हणून. येस सर, आणि अटेंडन्स लिंक पण शेअर नव्हती झाली. हा, नाही ते करतील मग. आणि दुसरी गोष्ट, तुमचं अटेंडन्स जे आहे ना, आता हे जे आपण एफसीसी वापरतोय ना, या एफसीसी मध्ये ऑटोमॅटिकली तो अटेंडन्स जनरेट करतोय बरं का. इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक द अटेंडन्स अगेन फ्रॉम द स्टुडंट्स. ऑटोमॅटिकली इट जनरेट द अटेंडन्स. हे फ्री कॉन्फरन्स कॉल मध्ये ती सुविधा आहे की बाबा तुमचा अटेंडन्स ऑटोमॅटिक जनरेट होऊन जातो. हो सर, ते आम्हाला माहिती ऑलरेडी, बट त्या मॅम स्वतःहून बोलल्या की गुगल फॉर्मची अटेंडन्स लिंक देणार आहे म्हणून, बट त्यांनी ती शेअर केली नाही ऍक्च्युली. सो हा 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 राहून गेला असेल रे ते असं. राहून गेला असेल, त्यामुळं म्हणजे तशी काय या बारीक सारीक गोष्टीचा विचार नका करू तुम्ही. काय हे अशा काही गोष्टी असं थोडस प्लस मायनस म्हणजे होत राहणार आहेत तसे. काही वेळेला विसरतंय, काही वेळेला म्हणजे पाठवतो म्हणतात आणि वेगळंच काहीतरी काम निघतं अति महत्वाचं, मग त्यामुळे ते राहून जातं, असं होतं. त्यामुळे तुम्ही अटेंडन्स बद्दल म्हणजे काळजी करू नका. माझं मत काय सांगू का, माझं एक मी तुम्हाला प्रांजळ मत सांगतो की इथं अटेंडन्स महत्वाचं नाही आहे. इथं काय महत्वाचं आहे की आपण म्हणजे ज्या सब्जेक्टचं आपण लेक्चर इकडे शिकतो आहे, जे टीच केलं जातं ते समजतं की नाही ते महत्वाचं आहे. इथं नुसतं बाबा सगळं लेक्चर झालं, सगळं समजलंय विद्यार्थ्याला ते महत्वाचं आहे. एखाद्या वेळेला त्याचा अटेंडन्स नाही लागला तर नाही लागला, पण इथं त्याचा अटेंडन्स लागलं एखाद्या विद्यार्थ्याचं, पण त्याला समजलं काहीच नाही, त्याचा काय उपयोग आहे? नो यूज एट ऑल. म्हणून ना अटेंडन्स is important but not better than the teaching learning process. Teaching learning process is important. म्हणून तुम्ही म्हणजे टीच जे केलं जातं तो कॉन्सेप्ट आपल्याला कळतात की नाही, तुम्ही इकडे लक्ष द्या. अटेंडन्स होऊन जाईल, तुम्ही यू नीड नॉट वरी फॉर दॅट. ओके सर. Anybody any doubt in their mind? Sir, can you put your contact number on chat box so that if you have any problem or query, then we can directly ask you? Take it 9403 745 806. Professor Fulari, SV Fulari, PHULARI. Already my name and contact number is on your this group, SE group, second year group information. If you check it, all teachers information is there, no? Right? Can I send it in chat box, or now it is not necessary? Yes sir, please put it in chat box one.
मी आता तुमचे चॅटबॉक्स मधले सगळे मेसेजेस वाचतोय. आतापर्यंत जेव्हा तुम्ही बोलत होता तेव्हाच मी तुम्हाला म्हणजे डायरेक्ट डिस्कशन करत होतो. चॅटबॉक्स रीड केला नव्हता, मी आता रीड केलं. मी चॅटबॉक्स मध्ये पाठवलेलं आहे माझं नाव. तुम्ही बघितलं का, नाव आणि नंबर? हा, तर तुम्हाला कधीही कुठल्याही गोष्टीची अडचण आली तर तुम्ही यू आर फ्री टू कॉल मी. मी रात्री शक्यतो 11 सव्वा 11ला झोपत असतो काय, आणि मग सकाळी मग 7-8 पर्यंत मग नाही. त्या वेळेत फक्त म्हणजे शक्यतो करू नका. अगदीच नाईलाज असलं तर गोष्ट वेगळी, पण तुम्ही रात्री 10ला 11 10:30ला केलं तरी काही अडचण नाही. पण तुम्ही कुठलीही शंका फक्त तुमच्या माइंड मध्ये घेऊन बसू नका. जस्ट डिस्कशन करा, म्हणजे त्यातनं म्हणजे काय आहे काय नाही तुम्हाला कळेल आणि तुम्हाला ती जी शंका आहे ती निघून जाईल. म्हणजे डोंट स्टे विथ द डाउट्स, जस्ट डिस्कस विथ मी अँड फॉरगेट इट. राईट? येस सर. हा, आणि कुठलीही मनात शंका असेल तर तुम्ही जस्ट माझ्याशी डिस्कस करू शकता. अरे हे कसं सरांना विचारायचं, ते कसं सरांना विचारायचं वगैरे, हा म्हणजे असं डोक्यात ठेवून बसू नका. शंका आहे विचारून मोकळं व्हायचं. अनलिमिटेड कॉलिंग असतंय, त्यासाठी काही चार्जेस लागतात असंही नाही. आपण एकमेकाशी डिस्कस केलं तर गोष्टी शंकेतून म्हणजे शंका निरसन झाली की आपल्या माइंड मध्ये कुठलं माइंड फ्री राहाल ना तुम्ही, बरोबर आहे का? बरोबर आहे सर. हा, तर म्हणून ना तुम्हाला कुठलीही शंका आली काय आली तरी तुम्ही मन मोकळ्यापणाने बिनधास्त तुम्हाला विचारा. मी सगळं व्यवस्थित तुम्हाला गाईड करेन. आणि यापुढे आता या क्षणापासून टेन्शन शब्द विसरून जा तुम्ही, आणि कुठलीही काळजी करू नका. दुसऱ्याचं काय होतंय काय नाही कम्पेअर करू नका. आपण आपल्या इथं कसं होतंय काय होतंय, आवर थिंग इज बेटर असं म्हणजे माइंड मध्ये ठेवा, म्हणजे ते व्यवस्थित सगळं होईल. तुम्ही M3 बद्दलही काळजी करू नका, ऑफलाईन एक्झाम बद्दलही काळजी करू नका, कुठलीही काळजी करू नका. थोडक्यात शंका आली की मला फोन करा आणि शंकेचं निरसन करून घ्या, बस. काही बाकी सगळं आम्ही आहे. आणि मी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एकाने टाकलेलं आहे. मी हेड ऑफ डिपार्टमेंट नाही आहे, मी एक म्हणजे आय एम वन ऑफ द एंटिटी ऑफ द इन्स्टिट्यूट. आय एम वन ऑफ द स्टाफ इन द कम्प्युटर इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. आणि मी स्वतः तरी असं समजतो की मी कॉलेजसाठी एक सिंगल एंटिटी आहे. तुम्ही आता म्हणालात की काही जणांच्या लक्षात आलं की तुम्ही आता म्हणजे इतकं चांगलं आम्हाला सगळं समजावून सांगितलं, असं कोणी आम्हाला भेटलं नाही. राईट? तसं जर बघितलं तर मग तुम्हाला अख्ख्या कॉलेजमध्ये मग माझ्यासारखं असं तुम्हाला सगळं व्यवस्थित कम्युनिकेशन विद्यार्थ्यांना सांगणार आहे असं कोणी भेटणार नाही कॉलेजमध्येच. मग मीच असं एकमेव असेल, मग असं होईल. हा प्रत्येकाचा आपापला वेगवेगळा अप्रोच असतो. माझा अप्रोच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून असा आहे. म्हणून तुम्ही कधीही काय तुम्हाला शंका आली कुठल्याही गोष्टीचं, तर मी आता बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला तसं ओपनली सगळं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. तरी अजून कुठली शंका आली तुम्ही बिनधास्त विचारा. काहीही म्हणजे आय एम लाईक युअर म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द म्हणजे ब्रदर, वन ऑफ द सिस्टर, वन ऑफ मदर, फादर असं समजून राहा तुम्ही. काही काळजी विचारू नका तुम्ही. आय एम वन ऑफ द युअर बेस्ट फ्रेंड असंही समजून तुम्ही बोला माझ्याशी. काही म्हणजे मी असं मानणारातला नाहीये मी एवढा म्हणजे प्राध्यापक आहे, हे विद्यार्थी आहेत यांच्याशी आपण असं कसं वगैरे अशातलं नाहीये. आपण म्हणजे एक घरातले आहोत त्या पद्धतीनं सगळं म्हणजे असं समजून मी राहतो. असं काही काळजी म्हणजे नाही. नाउ एनी डाऊट इन युअर माइंड? नो सर. हा, ठीक आहे. आपला 1 तासभर हा कम्युनिकेशन झाला. हे कम्युनिकेशन होणंही म्हणजे महत्वाचं असतं. फक्त टीचिंग लर्निंग प्रोसेसच महत्वाचं आहे असं नाहीये. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बरोबर म्हणजे अशा गोष्टी सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या मनात कुठली शंका नाहीत ना, हे सुद्धा डिस्कशन होणं तितकंच महत्वाचं असतं. ते आज आपल्या 1 तासभराच्या लेक्चरमध्ये झालं, हे म्हणजे चांगली गोष्ट आहे.
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये सुद्धा असं म्हणजे टीचिंग लर्निंग असायला पाहिजे आहे की साधारणतः 15-20 मिनिटानंतर थोडस म्हणजे एकमेकांमधल्या म्हणजे संवादामध्ये थोडस हसी मजाक पण पाहिजे. एनी हाऊ जे आपण म्हणजे लर्न करतोय ते व्यवस्थित म्हणजे आपल्याला समजून जाईल. नुसतं आपण सिरियसली गंभीरतेने शिकवायचं नाही किंवा ऐकायचं असं न होता हसत 15-20 मिनिटानंतर काहीतरी थोडं हसणं करणं केलं, कॉमेंट केलं, हसलं, गोष्ट परत 15-20 मिनिटं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केलं, परत थोडंसं हसलं केलं, परत एक 10-15 मिनिटं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केलं, असं होणं म्हणजे अपेक्षित असतं. आणि ऍटलिस्ट 5 मिनिट्स 5 to 10 मिनिट्स म्हणजे अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट द डिस्कशन शुड बी देअर. ऍक्च्युअली म्हणजे 60 मिनिटाचा जो लेक्चर असतो ना तो असा असतो, म्हणजे असं घ्यायचं असतं ते की नुसतं स्टार्ट टू एंड म्हणजे ते काय त्याला मिनिंग उगीच म्हणजे गंभीरता नको, ते हसत खेळत व्हायला पाहिजे. राईट, म्हणजे असं म्हणजे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसचे ते 60 मिनिट्स आहे. म्हणजे एव्हरी डे तिथं कम्युनिकेशन व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे ऍटलिस्ट 5 to 10 मिनिट्स अपार्ट फ्रॉम द युअर सब्जेक्ट. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी म्हणजे हाऊ इज गोइंग ऑन, म्हणजे असं कसं चाललंय, का चाललंय, सगळंच म्हणजे डिस्कशन करणं महत्वाचं असतं. इंजिनिअरिंग हे डिस्कशन करूनच जास्त आपल्याला म्हणजे डेव्हलप करता येतं. नुसतंच पुस्तकी ज्ञान आहे म्हणजे डेव्हलप काहीच नाही होता येत नाही असं नाहीये. ते डिस्कशन इंजिनिअरिंग मध्ये डिस्कशनला सुद्धा खूप महत्व आहे. सो नाऊ आजचा आता म्हणजे आपण इथं थांबूया. आपण आपला नेक्स्ट लेक्चरला आपला सिलेबस जो आहे तो कंटिन्यू करूया. ठीक आहे. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sure, sir. Thank you. हा हा. Okay. Thank you very much, my dear students. Now here I will end the session. Okay. Okay, sir. Thank you.